ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਅਸਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸ ਕੁਝ ਗਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ 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 ਈਸ਼ਵਰ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਤੇ ਜਾਣੀ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਘਰੇ ਉੱਪਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸਵੇਰੇ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਗਲਾਓ ਮੈਂ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਘੰਟਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਗੇ। ਮੈਂ ਖਾਲੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਕਰੀय ਵਿਅਸਤ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਆਮੀਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਵ ਦਿਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਾਈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸ ਕਹੀਏ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਆਖਿਰਕਾਰ 'ਚ अनुशासित हो गई हाँ। मैं सारे की आत्म संयम ते अनुशासन की पाठ पढ़ाई सकती हाँ क्योंकि मैं हुण महारत हासिल कर लीती है अनुशासन ते आत्म संयम च। मेरी कोई गल समझ करता है कमान हुण जे अस आसानी तो कुछ सिखी लैंदे हन तां अस समझी नहीं पाते कि ये दूजियां दे लई औखा कियां है। ते ईश्वर नहीं चाहते हैं कि अस सोचते हाँ कि असां च सब कुछ अपने पक्के निश्चय करने कन्नै लब्भा है। तुसां मन्निया उंदी लोड़ हुंदी है, असां गी दृढ़ता दी लोड़ हुंदी है, अनुशासन दी लोड़ हुंदी है, असां गी चीज़ां दे कन्नै डटे रहना हुंदा है, असां गी उन्हां चीज़ां दी लोड़ हुंदी है, असां गी चंगे फैसले लेने दी लोड़ हुंदी है। वो सारे उहदा हिस्सा हुंदे हन। तुस ओह सब करी सकदे हो, फिर भी तुंदे कोल उंदे टोटे हुंदे हन ते तुस पूरी तस्वीर नहीं दिखी पांदे। पर जिल्ले तुस ईश्वर दे कन्नै ओह वक्त गुजारदे हो, वचन च प्रार्थना करदे होए, एक चंगी किताब की पढ़दे आ ते प्रार्थना की एक बहुता वड्डा धार्मिक काम ना बनाओ। ईश्वर कन्नै गल करो, ईश्वर मेरा भैड़ा हाल है, मैं नहीं जानता तुस मिगी किस तरह सहन करदे हो, मैं सच्ची मुच्ची तुसां कन्नै प्रेम करदा हाँ, मैं एहसान मानदा कि तुस मेरे तो निराश नहीं हो। ईश्वर मैं अपने जीवन च तुंदी इच्छा चाहता हाँ, इस करके मिगी ओह दिना भी मत जिहड़ा मैं मंगे दा हाँ। मैं जे तुंदी मेरे लिए ओह इच्छा ना होए ते प्रभु मैं कल जायस मायर दी सभा च गया हाँ तो मैं अनुशासन ते आत्म संयम पर शिक्षा सुनी तो मैं हुण आपू की 94 पक्षां च दोषी अनुभव किया। मैं जानता हाँ कि एक सभा की सुधारी नहीं सकता। सो ईश्वर एक चुनो, एक उपर अपना प्रकाश चमकाओ ताकि काम शुरू करिए। पर ईश्वर मेरे लिए कुछ काम शुरू करो, पर ईश्वर मेरे लिए कोई काम नहीं करेगा जे तुस मेरी मदद नहीं करगे सच्ची मुच्ची। उसके बाद मैं सलाह दूंगी कि तुस दिन पर बुदबुदाते रहो, मदद करो ईश्वर, प्रभु मदद करो, मदद करो, मदद करो प्रभु, प्रभु मेरी मदद करो, मदद करो प्रभु, प्रभु मेरी मदद करो। कि इत्थे कोई है किन्ने आराम करने दिखी सकती हाँ कि अस बहुते आत्म केंद्रित हो जाते हैं, अपने विचारां ते काबलियतां दी बेहतर समझने लगते हैं तो फिर अस समझ ही नहीं पाते कि काम कियां नहीं करे करती है। मेरे विचार च इहदा कारण है कि अस अक्सर ईश्वर की शामिल नहीं करते अपने कम्मां च। मिगी विश्वास है कि इत्थे बे किज लोकां ते टीवी दे किज दर्शकों की बहुता सार्थक होंगे। मैं तुंदे की दसी सकती हाँ कि मेरे जीवन च किस तरह बदलाव आया जिल्ले मैं ये सिक्ख्या कि मैं इन्नी भाग्यशाली नहीं हाँ कि कोई मिगी सिखांदा जी हाँ मैं तुंदे की ये सिखावा दी हाँ। बेशक मैं किज किताबां पढ़ियां हन जिन्हां च मेरी मदद भी लभी, वो 16वीं सदी च लिखी गई ही क्योंकि मेरे विचारे ने गिरजे च अस असंतुलित हो गए हैं ते हर चीज़ हासिल करने लिए विश्वास इस्तेमाल करे करते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि असां दे दिले दियां इच्छावां पूरियां होण, पर उनका कहना है कि ते कि पहले मेरे च आनंदित होना है ते उसके बाद मैं तुसां गी देंगा। तुंदे की उन्हां चीज़ां दे लई संघर्ष नहीं करना चाहिए जिहड़े तुंदे की चाहिदियां हन। ईश्वर च खुश रहो तो तुंदे दिले दियां इच्छावां पूरियां करगन। उनकी आराधना ते प्रतीक्षा करो। उन्हें दस्सिया कि तुस उनके बगैर किज नहीं हो ते तुंदे की उनकी लोड़ है ते तुंदे की पता है कि
ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਵਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਏ ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤੁੰਦੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਿਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਸੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖੀ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਲੇ ਮੈਂ ਤੁੰਦੇ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆਤਮ ਸੰਯਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਿਖਾਂਗੀ ਤਾਂ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਲਾਂਗੀ, ਬਲਕਿ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸਾਂਗੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਿਪੱਕਵ ਬਣਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਨੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂਗੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਲ ਉੱਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਇੱਕ ਦੋ ਵਚਨਾਂ ਕੀ ਦਿਖਦੇ ਆ। यूहन्ना 17:4 ਈਸ਼ੂ ਨੇ ਗਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੈ ਮਿਕੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਉਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੁਝ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਲੇ ਈਸ਼ਵਰ ਅਸਾਂਗੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸਾਂਗੀ ਵਚਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੁਝ ਦੱਸਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁੰਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਲੇ ਅਸ ਕੁਝ ਕਰਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਈਸ਼ਵਰ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜਰੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁੰਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੀ ਭੈੜਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਉਸकी ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਗਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਨਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸ ਨਹੀਂ ਕਰਗੇ ਅਸ ਕਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹਾ ਈਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸ ਬਣੀਏ, ਨਾ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਾਂਗੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ। ਈਸ਼ੂ ਨੇ ਗਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਿਕੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਂਪਿਆ ਹਾਂ। ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮਿਕੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਬਣੋ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੇ ਔਸਤ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਲੋੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁੰਦੇ ਕਿ ਈਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਆਚਰਣ ਕਰੋ। ਪੌਲਸ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ ਗਲਾਇਆ 4:19 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਗਲਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁੰਦੇ ਕੰਨੇ ਰਹੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁੰਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਸਿਖਾਂਗਾ ਜਿੱਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸਾਂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਨਾ ਬਣੀ ਲਿਓ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਈ ਜਿੱਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹਾ ਈਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ करे ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਉਹ ਗਲਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਗੀ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਕਰਾਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਜੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗਿਰਜੇ ਜਾਣੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਭਾਵੁਕਤਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਏ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇਕਾਦ ਝਪਕੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਭਜਨ ਗਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਜ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੰਨੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਤੁੰਦੇ ਕਿ ਦਿਲਾਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੁੰਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੋਏ, ਫਟਕਾਰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਨੇ ਤੁੰਦੀ ਚਾਲ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ 'ਚ ਤੁੰਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।
ਉਹ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਯੂਨਾ 9:4 ਜਿਸਨੇ ਮਿਗੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦਿਨੇ ਚ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਆने वाली है जिस च कोई काम नहीं करी सकदा। ਉਹ ਈਸ਼ੂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਆਓ ਅਫੀਸੀਓ 2:3 ਦਿਖਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਅਸਾਂ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਚ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਮਸੀਹਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਗਲਾਦੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਸ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਪਰ ਆਇੰਦਾ ਤੁਸਾਂ ਗੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਅਸਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਕਾਮੁਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਸ਼ ਚ ਹਾਂ। ਅਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ ਚ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸ ਗੜਬੜੀ ਚ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਆਏ ਤੇ ਅਕਸ਼ਰਸ ਅਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਤੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੁੰਦੀ ਆਤਮਾ ਤੁੰਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਉੱਥੇ ਰੋਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਈਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਚਲੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਚਲੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕਿ ਜੈ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਮਕ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਗਲਾਨੀ ਹਾਂ। ਮਾਸਾ ਮਾਸਾ ਕਰੀ ਕੇ ਉਹ ਅਸਾਂਗੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ। ਉਸ 'ਚ ਕਈ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਰੂਪੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੋਲਾ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਵਾਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਗਲਾਂਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਾਦਰ ਹਾਈਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗਲਿਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮ ਸੰਯਮ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਬੰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਪਲਬਧੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨੂਡਲ ਬਣਾਈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲਿਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਸਭ ਤਤਕਾਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਤਤਕਾਲਿਕ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਸਕਦੀ। ਉਸੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸਾਂ ਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਸੈਂਟ ਲੂਇਸ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਥਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸ ਕੁਦਰੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਏਅਰਲਾਈਨਸ 'ਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਕੀ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੁਦਰੇ ਥੱਕੇ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚੜੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੇ ਫਿਨਿਕਸ 'ਚ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਾਇਆ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਤੁੰਦੇ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਉਡਾਨ ਭਰੀਏ ਜਿੱਤ ਆਲੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਸਭਾ 'ਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਖਰੀਦੀ ਹੀ, ਸੀਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਏ। ਆਤਮ ਸੰਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀक्षा ਕਰਨੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਾ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਕੁਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਊਗੇ ਤੇ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਇਕ ਫਲ ਹਾਸਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬਣੋ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਣ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਤਮ ਸੰਯਮ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਕਹਾਂ, ਜਿੱਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਦਿਖੀ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਸੋਚੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀ ਸਕਦੇ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਸੰਯਮ ਰੱਖੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸੋਚਦੀ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਕੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਕੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਗਾਜਰ ਵਾਲੇ ਕੇਕ ਉੱਪਰ ਫਿਦਾ ਹਾਂ, ਬਸਰਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੇਕ ਸਜਾਣੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋਏ। ਮਿੱਕੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕੇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਿਆਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੇਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਖੁਰਚੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੋਟੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਖਾਲੀ 2 ਵਾਰੀ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਲੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿੱਕੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਣੇ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਬ੍ਰੈਡ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਕੀ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿੱਕੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲਾਂਗਾ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਉਹ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਗਾ। ਮੰਨੀ ਲਓ ਕਿ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਰੱਖੇ ਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤੇ ਵਕਤ ਤੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ ਜਾਣੇ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਨੇ ਗਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਿੱਕੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਕਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਗਲਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸ ਕਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸਾਂ ਬਹੁਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋ, ਤੁਸ ਨਾ ਗਲਾਈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਸਵਾਦ ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਵਾਲੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁੰਦੀ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਚ। ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁੰਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਦੇ ਕੰਨੇ ਉਸੀ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਪਕੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕੀ ਛੜੀ ਸੜ ਗਏ? ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਗਲਾਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਮਚ ਕੀ ਭਰੀ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। तुस धातु की किसी चीज़ की अपनी कनपट्टी की छुया महसूस करते हो। तुस अपनी अखां दे कोने कन्ने दिखते हो कि एक बहुता वड्डा हत्थ जिन्हें तुंदी कनपट्टी उपर पिस्तौल तानी है। एक भारी आवाज़ गलांदी है, जे तू ये आइसक्रीम खांगे तो मैं तुंदा भेजा उड़ाई दूंगा। हुण एक सवाल पुछदी हाँ कि तुस वो आइसक्रीम छड़ी सकगे? मैं गलाना चाहती हाँ कि सारे ना कह सकते हैं जो असां की पता होए कि उसका के अंजाम हुंदा है। चलो एक मिनट अंजाम के बारे च गल करो। क्योंकि जिन्हां चीज़ां चों एक जिहड़ी असां की अभिलाषी बनांगियां अपने जीवना की ईश्वर के बचन के अनुकूल बनाने दी, वो है ये जानना कि इहो जिहा ना करने उपर भैड़ा अंजाम हुंदा है। पर क्या मैं अनुशासनहीन होई के भी सुर्ग जाई सकदी हाँ? आहो शायद, बसरते तुंदी अनुशासनहीनता तुसां कोलों घनौना पाप ना करांदी होए। मन्नी लियो तुसां कुछ बहुता कर्जे च डुब्बे होए हो ते कन्ने ही तुस अपनी देखभाल नहीं करदे, तुस अपने बच्चों की अनुशासित नहीं किया, तुंदे च आत्म संयम नहीं है, तुस जो चाहते हो बोलते हो, तुस जो चाहते हो सोचते हो, जो चाहते हो करते हो। मैं तुंदे के दसी सकदी हाँ कि मेरे विचार तो ये सब चीज़ां तुंदे की सुर्ग जान तो नहीं रोकगी। कि असां की अपने आत्म संयम ते अनुशासन के आधार उपर मोक्ष नहीं लभदा। असां दा ये विश्वास करी के उद्धार हुंदा है कि यीशु असां दे लई मरे हन। पर फिर भी बाइबल च लिखा है कि जो सच्चा विश्वासी होगा वो उहदे समर्थन के लिए काम भी होगा। इस करके जे तुस यीशु कन्ने गहराई कन्ने प्रेम करने लगे, जिहड़ा
गिरजे जाने तो कि ज़्यादा है। पता है मैं अपने मसीह जीवन की दो भागां च बनदी हाँ। एक जिले मैं धार्मिक मसीही ते दूआ जिले मैं गंभीर मसीह बनी। इस करिके मैं तुंदे उपर दबाव पाने की पूरी कोशिश करे करदी हाँ ताकि तुंदे च ये लकैने की इच्छा जागे कि बस बहुते खेल खेली ले आन, बहुते धार्मिक काम करी के ये आशा करी लिती कि वो करके मैं सुर्ग जाने वाली हाँ। मैं एक आक्रमक मसीह बनने वाली हाँ ते मैं ईश्वर की मिगी अपने रूप च बदलने की गवांगी ते मैं निरंतर एक एक करके पवित्र आत्मा की मदद करने उन्ना परेशानियां की हल करगी जड़ा ईश्वर मिगी दिखाते आए हैं ते मैं उन्ना पक्षां च प्रार्थनावां ते अध्ययन करगी ते मैं ईश्वर का इंतजार करगी जिल्ले तक उस पक्ष जित्ती नहीं जाती। तुस अपने जीवन के कन्ने जड़ा सब तो बेहतर काम कर सकते हो है हर पल सुधरने की कोशिश करना। मैं गलिया तुस अपने जीवन के कन्ने सब तो बेहतर कर सकते हो वो है हर पल सुधारने की कोशिश करना। मेरे विचार कन्ने बहुते जे लोग अनुशासनहीन ते कामी हो सकते हैं ते फिर वो सुर्ग जाते हैं, पर मैं दसी सकती हाँ कि वो के नहीं हुंदे, वो खुश नहीं हुंदे, उन्हां की शांति नहीं हुंदी, उन्हां की हर वो दुख हुंदा है जिहड़ा संभव होए। पर सब तो बदतर गल, सब तो भेड़ी गल है कि वो कदे अपने जीवना कन्ने ईश्वर की महिमा नहीं करते। इसी असां गी इन्ना भयभीत करना चाहिए है कि अस ये कहिए कि ईश्वर कृपा मिगी इस कन्ने ना जीने दियो, मिगी यह जे जीने तो मरने ना दियो कि मैं पिछे कोई विरासत ना छड्डा जिस कन्ने तुंदी महिमा होए। मिगी यहो जिहा मनुख ना बनने दियो जड़ा धरती उपर जिंदा है ते सच्ची कदे आज्ञाकारी मनुख बनने की कोशिश नहीं करता, खाली अपने लिए जिंदा है, अपनी इच्छा पूर्ति ते हासिल करने लिए लग्या रहिंदा है। ईश्वर दे लोड़ होए तां मिगी वेदी कन्ने बन्नी दियो पर मिगी कल्ला ना छड्डो जिल्ले तक मैं जीवन च उस हालत तक ना पुज्जा जिथे मैं तुंदी महिमा करी सकां। अपने विचारां कन्ने, अपने शब्दां कन्ने, अपने कम्मां कन्ने, अपने कम करने च मेरी मदद करो ताकि मैं तुंदी महिमा करी सकां। कि इत्थे कोई अपने जीवन च इन्ना सबा चीज़ां वास्ते तैयार है? तुंदे की ना कहने का तरीका सीखना होगा, उन्हां चीज़ां की जिन्ना की तुंदे की ना कहना चाहिए है ते उन्हां चीज़ां की हाँ जिन्ना की हाँ गलाना चाहिए है। तुंदे की अपने आप की अनुशासित करी के उन किज चीज़ां तो दूर करना पवेगा जड़ियां तुंदे जीवन च जहर को लेकर दियां हन, चाहे ओह जा करने उपर तुंदे की किज वेले कलारा ना पोए ते तुंदे की अपने गी अनुशासित करी के उन्हां किज जगहां उपर टिके रहना होंगे जिथों तुंदी नठने की मर्जी होंग कि ईश्वर असल च उस जगह की इस्तेमाल करे दे होंग तुंदे चो एक काम करन दे लई तुंदे कि यह जे किज लोकां दे अंदर बने रहना होंग जिन्हां दे नक्के उपर मुक्का मारना चाहते होंग ते अपने जीवन च मुड़ी के दिखना भी नहीं चाहते होन, पर ईश्वर उन्हां की बालू कागज अंगर इस्तेमाल करते हैं तुंदा खुरदरा पुरदून करने आस्ते। आहो मैं मुड़ी के गलांगी कि ईश्वर उन्हां की एक बालू कागज अंगर इस्तेमाल करे करते हैं। तुंदे कि इथों जान तो पहले मैं तुंदे थोड़ा खुश कर दी असां की के प्रतिफल लभदा है, वो पूर्णतया अविश्वसनीय हुंदा है। बहुतायत जीवन यीशु ने गलाया मैं आया ताकि तुंदे की जीवन लभे ते बहुतायत लभे। मैं इस काबिल हाँ कि उस तो कई ज्यादा दे सकदा हाँ जिन्ना तुस मंगो या सोचो या आशा करी सको। वो बहुतायत आले ईश्वर हन, मुश्किल करने गुजर बसर करने वाले नहीं। वो चाहते हैं असां की शीश लभे, अपने सारे पापां दे लिए पूर्ण माफी ते दोष ते अपराधां दी भावना तो मुक्ति, अनुग्रह, रहम, समर्थन, आनंद, शांति, धर्म, समस्या, शक्ति, बल, अधिकार, स्वास्थ्य ते समृद्धि, चंगे रिश्ते जिस ईश्वर की जानना ते उनके कन्ने व्यक्तिगत रिश्ता शामिल है, सुरक्षा, हिफाजत, चिंता मुक्ति, बुद्धिमानी, सही फैसला लेने की क्षमता, ईश्वर की मौजूदगी का आनंद, उन्हें ते उनके मुड़ी के उठे जाने की शक्ति की जानने का वादा। मेरा मतलब है मैं तुंदे की ईश्वर दियां इन्नियां सीसां दसी सकदी हाँ जिस कन्ने कई वर्के भरी जा सकते हैं। मैं तुंदे की एक आत्मिक भुलक्कड़ बनने का न्योता दिन्नी हाँ। तुस पुछ के इस कन्ने तुंदा के मतलब है?
ਮੈਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕੁਝ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 100 ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ 90 ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਦਬਾਅ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਆਤਮ ਸੰਯਮ ਦੇ ਸਤਰ ਕੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ ਸਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਖੋਲੀ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰੋ। दैवी अनुशासन ਉਹ ਇਕਲੌਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁੰਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤੇ ਜੇ ਲੋਕੀ ਗਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕੀ ਮਿਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਤੁੰਦੀ ਉਹ ਬਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋੜਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਰ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਸ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਸ ਮਿਲੀ ਕੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜੋ ਭਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਜੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ jmmindia.org ਪਰ ਸਾਖੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਿਵੇਦਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇਖਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਕ ਹਨ ਜੋਇਸ ਮਾਇਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ।